अस्सलाम वालेकुम सज्जनों तो मित्रों, तुसी देख रहे हो नूरा कुश्ती ते मैं तुहाडा मेज़बान ख्वाजा आफ्ताब हसन ते मेरे नाल हमेशा की तरह शौकत शरीफ साहब। दोस्तों बल्कि दोस्तों भी तो शौकत शरीफ साहब भी। शौकत साहब पिछला प्रोग्राम असी किया आर्टिस्ट बरादरी के वजीफियां ते, हाँ जी ठीक है। प्रोग्राम के एंड ते तुसी फड्डा पा लिया जी, कोई नहीं सुनता कोई नहीं सुनता है। तो मैं तुहानू उदों भी कह रहा था शौकत साहब है बड़ा वड्डा टूल जे, एवें ना गल्लां करो। तुसी मन्नी साडी कदी मन्नी नहीं, वैसे तुसी कदी किसी की भी नहीं मन्नी, लेकिन वो असी जो प्रोग्राम शेयर किया तो फिर ਉਹਦੇ हवाले नाल सानू फीडबैक भी बड़ा अच्छा आया। आर्टिस्ट बरादरी ने उन्होंने एप्रीशिएट भी किया। लेकिन सब तो वड्डी गल जिहड़ी नूरा कुश्ती दे वास्ते है गल है कि सानू साबिक एग्जैक्टिव डायरैक्टर अलमरा आर्ट्स कौंसल मोहतरमा समन राय साहब दा ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ DGPR ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਤਫਸੀਲਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਤਫਸੀਲਾਤ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਫਸੀਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ठीक है जी। वो सरकारी तफसीलात के मुताबिक जी सानू मोहतरमा समन राय साहब ने शेयर कीतियां, ਉਹਦੇ मुताबिक ਉਹਨਾਂ ਦਾ कहना है कि हर वजीफा लैण वाले फनकार की बकायदा बायोमैट्रिक तस्दीक होंदी है और नादरा के जरिए तस्दीक की जाती है, बैंक ऑफ पंजाब के जरिए अदायगी होंदी है और हर साल आर्टिस्टां की नवीं लिस्ट तैयार की जाती है और अखबार च इश्तिहार भी दिता जाता है। और जबकि जिहड़े लोगों को वजीफा जारी होंदा है उन्हां दी तस्दीक दा, उन्हां दी वैरीफिकेशन का एक लंबा प्रोसेस है। वो यह नहीं है तुसीं दरखास्त दे के चले गए और नाल ही वो जारी हो गया, ठीक हो गया जी। ये जी आर्टिस्ट की उम्र है वो 45 साल तो ज़्यादा और वो अपने काम के जिथे जोड़े शोबे च रहा है वो कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस भी साबित करना पैंदा। जबकि करोना के दौरान सिर्फ लाहौर डिवीजन के फनकारां नूं जिहड़ा वो बहुत खसूसी फंड तो रकूमात भी तकसीम कीतियां गईयां। उन्होंने एक गल खास तौर पर की है कि जिहड़ा नईद अख्तर वाला तुसी उठाया मामला, वो चूँकि पिछली गौरमेंट का सी और वो सिर्फ एक ही वाक़या है कि वो इतनी बड़ी वो रकम अदा की गई, ठीक है जी। आर्टिस्ट आप दरखास्त देंदा है और इस तफसील के मुताबिक शौकत साहब पहले 138 आर्टिस्ट सन जिन्होंने 30,000 या उस तो ज़्यादा रकम फी कस दी जा रही सी, ठीक है। ये ज़्यादातर ताल्लुक लाहौर दा नाल सी ते इन्हां दे बारे च भी कहा जाता है कि इन्हां आर्टिस्टां दी माली पोजीशन कदरे बेहतर सी, ठीक हो गया। फिर 2017 दे विच FBR ते नादरा दे कोलों एक डाटा लिता गया और नवी लिस्ट मुरतब की गई तो जिहदे मुताबिक आर्टिस्ट की माली हालत का भी जायजा लिता गया कि जिहड़ा बंदा दरखास्त दे रहा है तो वो क्या इस काबिल है कि अपना घर चला सके या उन्होंने वजीफे की या फंड की ज़रूरत है, ठीक हो गया जी। और बायोमैट्रिक तस्दीक के हवाले नाल ओदी इन्नी ज़्यादा सख्ती का जिक्र किया मोहतरमा सुमन राय साहिबा ने, क्योंकि ज़ाहिर एग्जैक्टिव डायरैक्टर भी रहे हैं और मेरी बड़ी अच्छी इन्हां दे नाल है, तद ही उन्होंने शायद रिस्पॉन्स करता कि 70 ਤੁਹਾਡੇ भी इलम 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ भी ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਲਕੀਰਾਂ ਹੈ ਨੇ कि ਮਿਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ 60-65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਗੂਠੇ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਲਕੀਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾਦਰਾ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ सर्टिफिकेट नहीं लैके आए। यह जो तफसीलात ने जिहड़ियां साडे नाल शेयर होईयां ने और असी चाह रहे सां कि इस हवाले दे नाल जिहड़ा फीडबैक आया वो भी अपने नाज़रीन नाल शेयर करिए। हुण तुसीं दसो जनाब शौक साहब। अच्छा, तुहानूं इन्हां दीयां गल्लां ते सारा यकीन है। मैं नहीं कहता कि सुमन राय साहब यानी कि गलत कर रहे हैं। उन्होंने अपने प्रोसेस के तहत जिहड़ा दस्सिया वो ठीक दस्सिया हैगा, मैं भी इस गल की तस्दीक करदा। चलो मेहरबानी। लेकिन जिहड़ा मेरे को भी पक्के सबूत हैगे ने कि बायोमैट्रिक की तुसीं गल कर रहे हो, उत्थे 30-35 साल वालिਆਂ ਨੂੰ भी अगले पहचानण ਤੋਂ इनकार कर रहे सी, ठीक है ना। जिन्ना फनकार बरादरी के जो चेयरमैन ने उन्होंने नाल जाना पाया तो उन्हें तस्दीक की है कि जी यही है, फिर जाके उन्होंने ना किया। दूसरी गल हैगी कि तुहानूं बैरोक्रेसी ते अगर पूरा यकीन है, तुसी यकीन ना कह सकते कि जिवें तहरीर तुसी पढ़ के सुनाई है बिल्कुल सेम इस तरह ही सीगा। तहरीर नहीं हैगी, तफसील है। हाँ जी, और इस तो ज़्यादा भी तफसील है। तहरीर ही पढ़ के सुनाई है ना, इस तो ज़्यादा भी तफसील है, लेकिन वो तरीकाकार की गल होई। तुसी चलो असी जो कहना सी मैं वो कह दिता, मैं भी उत्थे जगह ते अपनी जगह ते कायम हैगा कि इस तरह ही होया है कि तुसी
ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤਜਾਵਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੌਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਗੱਲ ਸੁਣ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਵੀ ਵਲੀਉਲਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਵੀ ਵਲੀਉਲਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਗੰਦੇ ਛਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾਈ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨਨ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਤਨਕੀਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਨੇ, ਜਾਲਸਾਜ਼ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤਜਾਵਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਜਾਵਜ਼ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਈ ਜੇ ਗੱਲ, ਤਜਾਵਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਤਲਕਾ ਮਹਿਕਮੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਵਾਵਾ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਸੌਦਾ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਤਜਾਵਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਵਾਏ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਪੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ। ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੌਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੋਰਡ ਸ਼ੋਰਡ ਸੜਕ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਉਹਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬਲਦੀਆ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓ, ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੌਕ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਇਦ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਤਲਕਾ ਮਹਿਕਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੁਨਿਆਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਖੇਡੋ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਠੀਕ ਬਣੇਗੀ। ਉਹ ਖੇਡੋ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਕਰੋ ਸ਼ੌਕ ਸਾਹਿਬ, ਬੁਨਿਆਦ ਖੇਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਖੇਡ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਲਾਓ, ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਨਾ ਲਵਾਓ ਸ਼ੌਕ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਟ ਲਵਾਓ ਯਾਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਟ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਲੋਕ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸ਼ੌਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਯਾਰ, ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਯਾਰ। ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਰਦਾਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਯਕੀਨਨ ਹਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੋਂ ਦੁਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਦੀ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਆਵਾਮ ਆਪੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ੌਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਯਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੇਬਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਰ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਲਟਕ ਜਾਂਦੀ ਤਲਵਾਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖਲੋਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੋਕੀ ਉਹ ਬੂਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੂਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਐਂਟੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਉਹ ਪਲੱਸ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਲੱਸ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਬੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਫਨਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ। ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬੜੇ ਪਲੇਅਰ ਸਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਸਪਿਨਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅੰਜਮਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾ ਈਦ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਸੁਬਹ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ਹਰ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੂੰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਵੱਡੀ ਈਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੀ ਈਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਦਾਰੂ ਸ਼ਫਕਤ ਜਿਹਨੂੰ ਯਤੀਮਖਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਕਿ 2 ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰ, ਜੂਸ ਦੇ ਡੱਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਆਏ ਸਨ, ਜੂਸ ਸ਼ੂਸ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करो, लाइक करो, शेयर करो और सानू अपनी दुआवां याद रखना। ਅਸੀਂ ਜਲਦ नए मौजू ਦੇ ਨਾਲ दोबारा हाजिर होवांगे। अल्लाह निगहबान। अल्लाह ने